हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 विद्युत भार और विद्युत क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपको इसके डिटेल एनालिसिस वगैरह चाहिए विद टेक्स्ट सॉल्यूशन तो आप हमारी वेबसाइट एज वेल एज ऐप के ऊपर से स्टडी कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप हमारा है अभ्यास करो एज वेल एज इन वेबसाइट, जिसके फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। Hello students, I am Arpit sir. I am working in this field since last 19 years और ये इतने ईयर्स में मैंने एक चीज नोटिस करी कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी किताबें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, असाइनमेंट्स वगैरह। बट सर अगर मेरे पास मोबाइल है, ऑनलाइन करना चाहूँ तो उसका क्या? तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसका एक सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। वेलकम टू अभ्यास करो ऐप। तो अभ्यास करो ऐप बोथ इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम। तो अगर ये ऐप आप डाउनलोड करते हो तो उसके प्राइस क्या है, व्हाट आर द गुड फीचर्स, दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस आज मैं आपको इसके इंडिविजुअल प्राइजेस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ही वही होती है गाइस। लेट्स सी। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का परचेज करना चाहते हो सो दैट इज बेसिक प्राइस इज 699, बट फॉर ओनली यू ऑफर चल रहा है 349 पर सब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मेजर 4 सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो ईच सब्जेक्ट इज 349, बट उसके अंदर इतना ही नहीं है, और एक एडिशनल चीज हमने करी है। अगर आप ये कोड लेते हो अर्पित 15, ओके, दैट इज माई सेल्फ अर्पित शाह सर। तो अगर आप ये कोड लेते हो तो उसका एडिशनल 15% बेटा आपको ऑफ मिलेगा। है ना एक्साइटेड चीज? अभी और बाकी है, लेट्स सी। अगर आप बेटा 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आपने लिया फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मतलब पीसी, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, पीएम और सीएम। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म याद रखूंगा, पीएम सीएम, जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी साहब। तो अब देखो यहां पे दोनों का एक्चुअल प्राइस है 1299, बट अगेन ओनली फॉर यू इट इज 649 पर कॉम्बो, और सेम स्कीम इज अवेलेबल हियर एज वेल। वाओ! जैसे कि अगर आप AR PIT 15 अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 15% मिलने वाला है बेटा। ओके, और चाहिए? लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट बेटा 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहता है, ए ग्रुप या बी ग्रुप, जैसे कि PCM या तो फिर PCB, तो वो हमारे पास ऑफर है 1899 एक्चुअल प्राइस, बट उसका आधा यानी कि 949 पर कॉम्बो। अमेजिंग, यस और नो? बट अगेन इतना ही नहीं, सेम थिंग, अगर आप AR PIT 15 एंटर करते हो बेटा तो एडिशनल 15% डिस्काउंट। तो यस, वेलकम टू अभ्यास करो, एंजॉय योर जर्नी एंड कीप इन टच। ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન। આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર વિદ્યુત ભારો અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર। હવે એની અંદરથી પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો સારામાં સારો પ્રશ્ન વિચારીએ તો ડાયમેન્શન બેઝ આવતા હોય છે, એટલે કે પરિમાણવાળા। તો પહેલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે કુલમ્બ અચળાંક K નું પારિમાણિક સૂત્ર। તો કુલમ્બ અચળાંકનું પારિમાણિક સૂત્ર જાણવું છે તો એના માટે મને ફોર્મ્યુલા ખબર ખાસ હોવી જોઈએ। તો ફોર્મ્યુલા છે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ A Q1 Q2 अपॉन R²। બરાબર છે? હવે K ના પરિમાણ જાણવા છે, એને સૂત્ર કરતા બનાવીશું। તો K ને અગર આપણે સૂત્ર કરતા બનાવીએ છીએ તો K ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ R² अपॉन Q1 Q2। બરાબર? પછી ફોર્સનું પારિમાણિક સૂત્ર બધાને જ ખ્યાલ છે, M1 L1 T-2, એટલે એને આપણે લઈ લઈશું અહીંયા M1 L1 T-2, અને અંતરનું પારિમાણિક સૂત્ર મીટર, એટલે જેને આપણે લઈશું અહીંયા L2 Q1 Q2। વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમારે ફોકસ હવે ઓપ્શન પર કરવાનું છે। ઓપ્શનની અંદર આપણને Q નો કોઈ જાતનો દેખાતો નથી ઓપ્શન, રાઈટ?
બટ આઈ ના અને ટી ના સ્વરૂપમાં ઓપ્શન દેખાય છે, એટલે શું કરવું પડે? વીજભારને આઈ અને ટી ના સ્વરૂપમાં ફેરવવો પડે. તો એના માટેની પણ આપણને ખ્યાલ છે કે ફોર્મ્યુલા છે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન ટી. તો ક્યુ ને સબ્જેક્ટ બનાવીશ તો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ટી. હવે આને શોર્ટમાં યાદ રાખવા માટે હું આને ક્યુટી કહું છું, બરાબર છે? અને ક્યુટી કહીશું તો તરત જ યાદ રહેશે કે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ટી. હવે દો નાવ m1 l1 t માઇનસ 2 l2 q1 q2 કેટલી વાર છે બેટા? 2 વાર છે. અને i અને t તો એને મારે લખવું પડશે i રેસ ટુ 2 અને t રેસ ટુ 2. હવે બીજું કશું નથી કરવાનું, જસ્ટ આની અંદર આપણે સાદરૂપ આપવાનું છે ઘાતનું. તો હવે તમે જોઈ શકો કે દળની અંદર m1 l ની અંદર 1 + 2 3 t ની અંદર -2 2 ઉપર આવી જશે -4 i રેસ ટુ -2, રાઈટ? તો હવે ધ્યાનથી તમે જુઓ તો એક સિમ્પલ મને આઈડિયા આવી રહ્યો છે કે m1 l3 t -4 i -2 કયો ઓપ્શન હોઈ શકે? બધા ઓપ્શનમાંથી પહેલો ઓપ્શન. ઓકે, તો k નું પારિમાણિક સૂત્ર આપણને મળી ગયું. નાવ નેક્સ્ટ. ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો એક બહુ સરસ પ્રશ્ન. સમાન દળ અને સમાન વિદ્યુતભાર ધરાવતા બે કણો જ્યારે એકબીજાથી અમુક અંતરે રહેલા હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે લાગતું અપાકર્ષી વિદ્યુત બળ તેમાંથી એકના વજન જેટલું હોય તો તેમની વચ્ચેનું અંતર ખાલી જગ્યા ગુણ્યા 10 થી -1 મીટર. હવે ગાઈસ મને અહીંયા ક્વેશ્ચન થાય કે આપણે આઈડેન્ટિફાય કેવી રીતના કરવાનું, કેવી રીતના આપણે ઓળખવાનું કે પ્રોટોન છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે? તો એના માટે ક્વેશ્ચનની અંદર જે ડેટા આપ્યો છે એના પર ફોકસ કરો. તો કણનું દળ આપેલું છે 1.66 × 10⁻⁻27 kg અને કણનો વિદ્યુત ભાર આપેલો છે 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. હવે આપણે શું કરીશું તે જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તો ડેટા લખી કાઢીશ. સોલ્યુશન. સૌથી પહેલા સમાન દળ અને સમાન વિદ્યુત ભાર ધરાવતા બે કણો અમુક અંતરે રહેલા હોય. ઓકે, એના પર ખાસ ફોકસ. એનો મતલબ એવો થયો કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોઈ એકના વજન જેટલું. એને આપણે અહીંયા લખીશું mg. હવે આપણે શોધવાનું શું છે બેટા? શોધવાનું અંતર છે. તો અંતરને સૂત્ર કરતા બનાવીશું. તો અંતરને સૂત્ર કરતા બનાવીએ છીએ તો આપણને મળશે R સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 અપોન mg. K ની વેલ્યુ બધાને ખબર છે, આપેલી નથી પણ યાદ રાખવી જ પડે. 9 × 10⁹. તો જેને આપણે લખીશું 9 × 10⁹. Q1 Q2 વિદ્યુત ભારની પણ કિંમત આપી છે પણ એ તો બટ ઓબ્વિયસ યાદ રહે બધાને, જેને આપણે કહીશું અહીંયા 1.6 × 10⁻⁻19 નો વર્ગ છેદમાં mg. m શું છે બેટા? 1.66 × 10⁻⁻27. તો એને આપણે અહીંયા લખીશું 1.66 × 10⁻⁻27. જેની કિંમત આપેલી નથી, જ્યાં ના આપી હોય ત્યાં 9.8 લેવાનું, 10 લેવાનું નહીં. ઓકે, તો એ આપણે 9.8 લઈ લઈશું. હવે સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ, તમે પણ કરો, હું પણ કરું. લેટ્સ સી. 9 × 10⁹. 1.6 નો વર્ગ 2.56 × 10⁻38 છેદમાં 1.66 × 10⁻⁻27 × 9.8. ઓકે, હવે પાવરનું તો બેટા ઇઝીલી થઈ જશે, એનો તો વાંધો નથી. મેઇન વસ્તુ આપણે જે બેઝિક કેલ્ક્યુલેશન કરવાના છે એના તરફ ફોકસ કરીશું. તો 2.56 × 9 છેદમાં 1.66 × 9.8. ચલો તમે પણ કરો, હું પણ કરું. લેટ્સ સી. તો હવે આપણે કરીશું 2.56 × 9 23.04. જેને આપણે લખીશું 23.04 ગુણ્યા, હવે 10 ની પાવરનું પણ આપણે ફોકસ કરી લઈએ. તો 10 ની પાવર માટે
-38 છે ઉપર, -27 ઉપર જશે તો બની જશે 36. 36 - 38 10⁻⁻². અને બેટા 1.66 ગુણ્યા 9.8. ચલો એ પણ જોઈએ શું આવે છે. 1.66 ગુણ્યા 9.8 જેની વેલ્યુ છે 16.268. તો એ હવે આપણે લખીશું 16.268. ચલો લેટ સી. હવે જસ્ટ સિમ્પલ આપણે ડિવિઝન કરવાનું છે. તો ડિવિઝનની અંદર આવશે 23.04 ભાગ્યા 16.268 જેની કિંમત મળી 1.41. 1.41 અને 6 ઓકે ઇન્ટુ 10⁻². તમે ક્વેશ્ચનમાં જોઈ શકો છો ઇન્ટુ 10⁻−1 આપ્યું છે. એક હિન્ટ તો મને મળી ગઈ કે 10 ની -2 નું વર્ગમૂળ કાઢીશ તો -1 હશે. એ તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે વાત રહી ખાલી આનું વર્ગમૂળ કાઢવાની. સો જોઈ લઈએ બેટા શું આવે છે. 1.416. સો 1.416 વર્ગમૂળ 1.416 1.18 એક્ઝેક્ટ આન્સર. તો જેને આપણે લખીશું 1.18 ઇન્ટુ 10⁻−1. એક વખત ફરી ઓપ્શન પર આપણે નજર લઈએ તો 1.16 1.15 1.17 1.18 યસ અને આપણો રાઈટ આન્સર જેને આપણે લખીશું 1.18. ઓકે ઓકે હવે કેપિટલ એલ લંબાઈના અને કેપિટલ ક્યુ જેટલો સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ ધરાવતા એક પાતળા સળિયાના કોઈ એક છેડાથી અક્ષ પર સ્મોલ આર અંતરે રહેલા સ્મોલ ક્યુ જેટલો વીજભાર છે તો બંને વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળનું મૂલ્ય. રાઈટ. વિદ્યુત બળની બેઝિક ફોર્મ્યુલા બેટા આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ K(Q1Q2/R². પણ આ કેસની અંદર એક વર્ડ એડ થઈ ગયો જેને આપણે કહીશું સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ. તો એને શું કરીશું હવે. તો સૌથી પહેલા તો એક જ કામ કરવાનું. કેપિટલ એલ લંબાઈનો સળિયો અને ક્યુ જેટલો સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ. તો એના માટે હવે એક આપણે સમાન વિદ્યુતભાર વિતરણ વિચારીએ બેટા. ઓકે બધાને ખ્યાલ છે રેખીય વિતરણની ફોર્મ્યુલા છે λ=Q/L. એટલે એના માટે મને મળશે λ=Q/L. That's why capital Q is equal to lambda into L. બરાબર. તો આ મને કેપિટલ ક્યુ ના બદલે ફોર્મ્યુલા તો થઈ ગઈ બેટા. હવે એના પછી કીધું શું છે પ્રશ્નમાં કોઈ એક છેડાથી સ્મોલ આર અંતરે ક્યુ જેટલો બિંદુવત વીજભાર આવેલો છે. એટલે કે અહીંયાથી સ્મોલ આર અંતરે ક્યુ જેટલો બિંદુવત વીજભાર આવેલો છે તો તેમની બંને વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળનું મૂલ્ય શોધો. તો આના માટે હવે આપણે એક જ કામ કરીશું. ફોર્સની જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે K(Q1Q2/R². આની બહુ લાંબી મેથડ પણ હોઈ શકે પણ હું તમને એકદમ શોર્ટકટમાં સમજાવીશ કે સૌથી પહેલા આપણે ફોકસ કરવાનું બે વીજભાર છે એટલે Q1 Q2 તો આવું જ જોઈએ. રાઈટ. ધેન આફ્ટર R². R² ને આપણે પારિમાણની રીતે પણ સોલ્વ કરી શકાય. એ બહુ જ ઇઝી ટેકનિક છે. તો ઓપ્શનમાં તમે જોઈ શકો છો બેટા K(Q1Q2) એટલે આપણો લાસ્ટ ઓપ્શન K કેપિટલ Q સ્મોલ Q આવી ગયો. R² કેમ નથી એ પ્રશ્ન બધાને થતો હશે. તો એના માટે સ્મોલ આર ઇન્ટુ R+L. કેમ એવું બેટા. કારણ કે સ્મોલ ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર આર અંતરે આવેલો છે અને કેપિટલ ક્યુ આખો ક્યાં સુધી વિતરિત થયેલો છે કેપિટલ એલ લંબાઈ સુધી. એટલે એના માટે મારે લેવું પડશે આર પ્લસ કેપિટલ એલ. તો એ આપણે એવું કરીશું કે F=K(Q1Q2). અહીંયા છે કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ તો એ આપણે લઈ લઈશું બેટા કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ છેદમાં સ્મોલ આર અને બીજું ક્યાં આવેલું છે આર પ્લસ કેપિટલ એલ. તો આપણાને આન્સર મળી ગયો F=K કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ અપોન આર ઇન્ટુ R+L. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણો ઓપ્શન નંબર ડી રાઈટ છે. તો એને આપણે ટીક કરવી પડે. ઓકે ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે એવરી ટાઈમ 2 કે 3 વર્ષે તો પૂછાય જ છે એના પર આગળ વધીએ. અનંત લંબાઈના સુરેખીય નિયમિત વિદ્યુતભાર વિતરણ વાળા તારથી 2 સેન્ટીમીટર જેટલા લંબ અંતરે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર 3 × 10⁸ ન્યૂટન પર કુલમ છે.
તો તાર પર વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા. પહેલા સ્ટુડન્ટ્સ મને એ ખબર પડી જોઈએ કે શું આપ્યું છે અને શું પૂછ્યું છે. બરાબર છે? એ બંને વચ્ચેનો ગેપ એટલે જ આપણો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો હવે સૌથી પહેલા તો શું આપ્યું છે એના તરફ ફોકસ કરીએ. સૌથી પહેલા કીધું છે 2 સેન્ટીમીટર અંતર, એટલે જે હોય r = 2 સેન્ટીમીટર. હવે મને ખબર છે બેટા કે 2 સેન્ટીમીટર જે છે એ ચાલે ના. કેમ? કારણ કે આપણે એસઆઈ યુનિટ જોઈએ. તો એને આપણે હવે કન્વર્ટ કરીશું 2 × 10⁻² મીટર. પછી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = 3 × 10⁸ ન્યૂટન પર કુલમ. તો તારની વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા. તો આપણે લેમ્ડાની કિંમત શોધવાની છે. તો લેમ્ડા = બ્લેન્ક. ઓકે, તો હવે મને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે લેમ્ડા, આર અને કે ત્રણે ત્રણને સાંકળતું સૂત્ર કયું છે? તો એ સૂત્ર છે બેટા E = 2k λ/r. કે અન્ડરસ્ટેન્ડ? E = 2k λ/r. કોની કિંમત શોધવાની છે? આપણે કિંમત શોધવાની છે રેખીય ઘનતા એટલે કે લેમ્ડાની. તો નાવ હવે આપણે જોઈએ લેમ્ડા = E × r/ 2k. એના બદલે આપણે અહીંયા લખીશું 3 × 10⁸. તો એના બદલે આપણે લખીશું 3 × 10⁸. r ના બદલે 2 × 10⁻². છેદમાં 2 ગુણ્યા k ની કિંમત 9 × 10⁹. હવે બેટા એનું સાદુરૂપ આપવાનું બાકી રહ્યું. તો સાદુરૂપની અંદર એક જ કામ કરવાનું. 2 ઇઝીલી કટ થઈ ગયા. જુઓ 3 તારી 9. યસ ઓર નો? નાવ 1/3 ગુણ્યા 10⁹. ઉપર જતું રહે તો -11 + 8 એટલે કે જેને લખીશું -3. બરાબર? આપણને તમે ઓપ્શનમાં જોઈ શકો છો બધા ઓપ્શન માઇક્રોમાં આપેલા છે. તો બેટા હવે 1/3 ને પહેલા તો 0.33 સમથિંગ લખી શકીશું. તો જેને આપણે લખીશું 0.333. ઓકે, ગુણ્યા 10⁻3. પણ મુખ્ય વસ્તુ અહીંયા મારે માઇક્રોમાં કન્વર્ઝન જોઈએ છે. શું કારણ? કારણ કે ઓપ્શનમાં આપણને બધું માઇક્રો આપ્યું છે એટલા માટે. તો હવે 10⁻3 તો છે જ. શું ખૂટે છે? -3. કેવી રીતના કરીશું? ભાગ્યા 1000. જ્યારે પણ ભાગ્યા 1000 કરીએ શું કરવું પડે? બહુ જ ઈઝી. 3 પોઈન્ટ શિફ્ટ કરી દો જમણી તરફ. એટલે જેને આપણે લઈશું બેટા 333 ગુણ્યા 10⁻6. 10⁻6 ને આરામથી આપણે માઇક્રો લખી શકાય. તો હવે આપણને મળશે 333 માઇક્રો કુલમ્બ પર મીટર. એ આપણી વેલ્યુ છે લેમ્ડાની. ઓકે, તો આપણો રાઈટ આન્સર આવી ગયો છે. જેને આપણે લખીશું 333 માઇક્રો કુલમ્બ પર મીટર. યસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. સમાન ત્રિજ્યા અને સમાન દર ધરાવતા બે ગોળાઓને સમાન લંબાઈની દોરીઓ વડે એવી રીતે લટકાવવામાં આવ્યા છે કે જેથી તેમની સપાટીઓ એકબીજાને સ્પર્શે. આ ગોળાઓને 4 × 10⁻7 કુલમ જેટલો વિદ્યુત ભાર આપતા તેઓ એકબીજાને અપાકર્ષે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. અપાકર્ષે એટલે શું થાય? બંને એકબીજાથી દૂર જાય અને પરિણામ સ્વરૂપે એકબીજા સાથે 60 નો ખૂણો બનાવે છે. જો આધાર બિંદુથી ગોળાના કેન્દ્ર સુધીનું અંતર 10 સેન્ટીમીટર હોય તો ગોળાનું દળ શોધો. કે 9 × 10⁹ અને જી 10 મીટર/સેકન્ડ². હવે સમજીએ આપણે. સૌથી પહેલા તો બે ગોળાઓ એકબીજાને જોડે મૂકેલા હતા. તેના પર વીજભાર આપતા 60 ડિગ્રીના ખૂણે ગોઠવાય છે અપાકર્ષણ પામીને. એટલે કે આ રીતના કંઈક પરિસ્થિતિ આપણને જોવા મળશે ફ્રેન્ડ્સ. રાઈટ? હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સર 60 ડિગ્રી કોની વચ્ચે બનાવવાનું છે બેટા? તો 60 ડિગ્રી બનાવવા માટે વચ્ચે આપણે બનાવવું પડશે. અહીંયાથી એક આપણે ખૂણો લઈ લઈએ જેને આપણે કહીશું θ.
સેમ ખૂણો આપણે બીજો લઈ લઈએ બળોનું સંતુલન કરવા માટે, જેને આપણે કહીશું થીટા. નાવ તણાવ બળ એટલે કે ટી, એના બે ઘટક ટી કોસ થીટા, ટી સાઇન થીટા. તો અહીંયા આપણે લઈ લઈશું ટી કોસ થીટા, એને બેલેન્સ કરશે mg, અને ટી સાઇન થીટા ને બેલેન્સ કરશે કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર. એને આપણે લખીશું ટી સાઇન થીટા. બરાબર. હવે આપણે એક જ કામ કરવાનું છે, બંનેને સરખામણી કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું ટી સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર, ટી કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. ઓકે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન ગાઈસ. એમની કિંમત શોધવાની છે એટલે કે દર શોધવું છે, તો એના માટે આપણે દરને સૂત્ર કરતા બનાવવો પડશે. દરને સૂત્ર કરતા બનાવવા માટે કઈ કઈ કિંમત છે, કેવી રીતના આપી છે, એ જાણવું બહુ જ અગત્યનું છે. લેટ્સ સી. E sin theta is equal to k e square upon r square. T cos theta is equal to mg. મારે એમની કિંમત શોધવી છે, એને હવે સૂત્ર કરતા બનાવીશ. એટલે કે બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો ટી સાઇન થીટા છેદમાં ટી કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર mg. હવે આમાં આપણે ટીટી ની કિંમત કટ થઈ ગઈ બેટા, તો સાઇન થીટા બાય કોસ થીટા શું મળશે? ટેન થીટા. તો અહીંયા આપણે લખીશું ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર mg. એમની કિંમત શોધવી છે, જેને આપણે સૂત્ર કરતા બનાવીશું. તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર જી ટેન થીટા. બહુ જ સિમ્પલ. કે ની કિંમત ફિક્સ જ હોય, 9 ગુણ્યા 10 ની 9, જેને આપણે લઈશું 9 ગુણ્યા 10 ની 9. ઈ ની કિંમત 2 ગુણ્યા 10 ની -7. એવું શા કારણે? કારણ કે 4 ગુણ્યા 10 ની -7 બે ગુણા માટે છે બેટા, આપણે એક ની વાત કરી રહ્યા છે. એટલે એને આપણે કરીશું 2 ગુણ્યા 10 ની -7 નો વર્ગ છેદમાં 10 ગુણ્યા 10 ની -2 નો વર્ગ ગુણ્યા 10 ગુણ્યા tan 30. tan 30 એટલે કે 1/√3. હવે અહીંયા આપણે સમજીએ તો 9 ગુણ્યા 10 ની 9 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 10 ની -14 છેદમાં 10 નો વર્ગ એટલે કે 100 ગુણ્યા 10 ની -4 ગુણ્યા 10 અને √3 બેટા ઉપર આવી જશે. હવે આ બધાનું આપણે સાદરૂપ આપીએ તો સૌથી પહેલા તો 9 ચોક 36, 36√3 ગુણ્યા 10 ની અંદર -4 વત્તા 3 ઉપર જે -1, 9 ને 1 10, 10 માંથી 14 જાય તો -4 kg. ચલો 36√3 તમે પણ ગણો, હું પણ ગણું. સો 36 ગુણ્યા √3 જે મળે છે 62.35. તો જેને આપણે લખીશું 62.35 ગુણ્યા 10 ની -4 કિલોગ્રામ. હવે બેટા એની અંદર જવાબ ગ્રામમાં જોઈતો હોય તો એક જ કામ કરવું પડે, કિલોગ્રામ થી ગ્રામમાં ફેરવવા માટે મોટેથી નાનું ગુણ્યા 1000. એટલે શું કરીશું? 62.35 ઇન્ટુ 10 ની -4 ગુણ્યા 10 ની 3. એ થશે 62.35 ગુણ્યા 10 ની -1 એટલે કે 6.235 ગ્રામ. 6.235 ગ્રામ is right answer. એ આપણો જવાબ હશે. જોઈ લઈએ બેટા, 6.235 ગ્રામ, ઓપ્શન નંબર બી એ આપણો સાચો જવાબ છે.